الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان. له الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة الأعراف: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الآية 34. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركم فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار
وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ከተነሳበት ቀደም ብሎ አንዲት አያት ትንሽ ማብራሪያ ጎደላት ስላለች قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن أهل الجاهلية ووقته የለመዱትንና ለብዙ ጊዜ ተዘፍቀውበት የቆዩትን ስተት እንደ ቅዱስ አድርገው በተቃራኒው በአላህ ፍቃድ Subhanahu Wa Ta'ala በነብዩ በኩል የመጣላቸውን መለኮታዊ መመሪያ አንቀበልም በማለታቸው ክርክር ይካር ነበር በየጊዜው ነብዩ ጋር አለይሂ ሰላም እና እነሱ አላህ ያልከለከለውን እየከለከሉ የፈቀደውን እየደፈሩ የአላህ መለክተኛ ግን ትክክለኛውን መመሪያ ሲያመጡላቸው ያለመዱት ነገር በመሆን አክረሸረሻቸው ስለዚህ قل لهم يا رسولنا አለ انما حرم ربي الفواحش ይልቁንስ ጌታ የከለከለውን ነገር ለማወቅና ለመጠንቀቅ ፈቃደኛ ከሆናችሁ የኔ ጌታ እርም አድርጎ የከለከለው አጸያፊ የሆነውን ተግባር ሁሉ ነው ባላቸው ይላል فواحش ማለት ما تنهى قبحه وفحشه ማለት ነው እንደ العقلاء አእምሮ ያላቸው ሰዎች ዘንዳ ሊታይና ሊሰማባቸው በጣም የሚከብድና የሚቀፋቸው ነገር فواحش ይባላል ማንኛውም የወንጀል አይነት እና እንደዛ አይነቱን ነገር ትሰራላችሁ በተቃራኒው ግን አላህ የወደደውና የፈቀደውን ታጥላላላችሁ ምን አይነት አእምሮ ነው ባላቸው ይላል አላህ አጥብቆ የከለከለው ነገር ቢኖር فواحش الذنوب ነው ከባድ የሆኑ ወንጀሎች ተመክበሪያቸው የተነሳ ኢማን የሌላቸው እንኳን ጤናማ አእምሮ ያላቸው ሰዎች ሲያውና ሲሰሙ ይቀፋቸዋልና ያስቀይማቸዋል ማለት ነው ما ظهر منها ከነዛ ከፋፊ ወንጀሎች ግልጽ የሆነውንም ወማ ባጧን ድብቅ የሆነውንም እንግዲህ حرام የሆነውን ወንጀል ለምሳሌ የታወቀውን እንደ ዝሙት ያለውን ነገር ያወግዙት ነበር እነሱም አያዚኑል الحر والحر እያሉ ግን በድብቅና በስውር በሚሆንበት ጊዜ እንደሚፈቀድ ያደርጉ ነበር እና حرام ከሆነ አንድ ነገር በድብቅም ሆነ በገሃድ አይፈቀድም እሱን ነው ይልቁንስ ማወቅ መጠንቀቅ ያለባችሁ ወልኢትማ جميع المعاصي ማለት ነው ከዛም መለስ ደግሞ ማንኛውም ወንጀል ነገር ሁሉ አላህ ከልክሏል ኢስም ማለት በአንተና በጌታ መሐከል የሚያጣላና የሚያቀያይም የሆነ ወንጀል በሙሉ ተርከል ዋጅባት ارتكاب المنهيات ያካትታል ማለት ነው
ወልበግይ እንደገና ከዛም ሌላ ደግሞ በግይን ነው አላህ አጥብቆ የከለከለውና እርም ያደረገው በግይ ማለት በሌሎች ላይ ግፍ መፈጸም ማለት ነው ኢስም የሚባለው ነገር አም ነው አጠቃላይ ነው በአንተና በጌታ መካከል ባለውም ቢሆን በአንተና በወገን መካከል ያለውንም ያካትታል በግይ የሚለው ግን ፍጡር ለፍጡር ይሆናል ማለት ነው አንተ የሌሎችን ሀቅ የሌሎችን መብት እየረገጥክ ለራስህ ጥቅም ብቻ የምትኖር የሆነ እንደሆነ ይሄ ባጊ ይባላል ወይ ሙዕተድ ሙጅሪም ይባላል ማለት ነው እንዲህ አይነቱን ነገር ነው አላህ አጥብቆ የከለከለው ቢገይር الحق ያለ አግባብ ማለት ቢገይር ሙበሪር ማለት ነው ያለ ምንም ምክንያት እንዲሁ ዝም ብሎ ጉልበት ካለኝ ዕውቀት ካለኝ ስልጣን ካለኝ ብሎ በሌሎቹ ላይ ግፍ የሚፈጽም የሆነን ሰው ይሄን አይነት ተግባር ነው አላህ አጥብቆ የከለከለና ያወገዘው ይላል ወአንቱ ሽሪኩ ቢላህ ከዛም በላይ ደግሞ በአላህ ኻሊቅ السماوات والارض በሆነው ጌታችሁ ማጋራትን ነው አጥብቆ የከለከለው ይልቁንስ እናንተ ግን ከዚህ ሁሉ ወንጀል ውስጥ ተዘፍቃችሁ ሌሎችን ለማወነወርና ለማጥላላት ተሞክራላችሁ በአላህ ማጋራት የሚጋራው ነገር ምንም ይሁን ማን በማንኛውም መልኩ አይፈቀድም ማለት ነው በአላህ ማጋራት የሚባለው ነገር ደግሞ የተለያየ ዘርፍ አለው እንደሚታወቀው ሽርክን ኸፊይም ሆነ ጀሊ ሽርከን አክበርም ሆነ ሽርከን አስገር ሁሉንም ያካትታል በአላህ ማጋራት እንዴት ነው የሚገለጠው የአላህ ሐቅ የሆነ ነገር ለሌላ ማዋል ማለት ነው አላህ ሐቅ የሆነ ነገር ለሌላ ነገር ካዋልከው ለምሳሌ እንደ ዱዓ እንደ ጸሎት እንደ ነዝር እንደ ሐልፍ የመሳሰሉትን ነገሮች ለአላህ ብቻ መወሰን ሲገባቸው ለሌላ ካዋልካቸው ይህ ኢሽራክ ቢላህ ይባላል ሙሉ በሙሉ እኩል ለኩል እንኳን ባታካፈለ ማለት ነው ማጋራት እኩል መሆን ሸርጥ አይደለም ለአላህ የምታደርገው ነገር ግማሹን ለሱ ግማሹን ለሌላ ማለት ሳይሆን ከአላህ ሁቁቅ አንድ ቅንጣት ማለት ነው ለምሳሌ 99 ተኩል ለአላህ አድርገህ አንዲት ግማሽ ለሌላ ካዋልክ በሙሉ ያ ሁሉ ውድቅ ይሆናል من عمل عملا واشرك في غيره تركته وشركه እንዳለው በሐዲስ አልቁርስ ማለት ነው እና ሽርክ የገባበት ዒባዳ የፈለገውን ያህል ቢከመርም ዋጋ ቢስ ነው የሚሆነው ማለም ይነዝል به ሱልጣና በአላህ ደግሞ የምታጋሩት ነገር ምንም ማስረጃ ያላወረደበት የሆነውን ይላል ማስረጃ የወረደለት ሽርክ የለም መጀመሪያውንም ያው ምንም ነገር ማስረጃ ይሄ ነገር የአላህን ሐቅ ተካፋይ ለመሆን ምን ማስረጃ አለ ተብሎ ቢጠየቅ መልስ የሌለውን ነገር ማለት ነው እና ማንኛውም የሽርክ አይነት ማስረጃ የለውም ወአን ተቁሉ ዐለ አላህ ማ ላ ተዕለሙን ከዚያም ደግሞ በአላህ ላይ የማታቁትን መናገርን ነው አጥብቆ የከለከለና ያወገዘው ይላል የአላህ ላይ የማታቁትን ማለት ወላ ተቁሉ هذا حرام وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب እንደሚለው ሱረቱ النحل ላይ ተሽሪዕ ላይ ማለት ነው ህግጋትና ደንቦች ላይ በመትመጣ ጊዜ የሸሪዓ ህግን ስትጠየቅ በቂ ዕውቀት ካለ በአያተ ወበይናት እንደውም በሐዲስን ሶሂህ የተደገፈ ማስረጃ ካለ በዛ መልስ ተመርኩዘህ ትሰጣለህ ማለት ነው ግን የማታቀውን ዝም ብለህ አሌላው ሰው መጥቶ ታቃለህ መስሎት በሚጠይቅ ጊዜ እንዴት አርጌ አላውቅም እላለሁኝ ብሎ ይሉንታ ይዞህ በውር በድንብሩ ዝም ብለህ አፍህ እንዳመጣት ዘላብዳለህ ይሄ ነው ከባድ ወንጀል ማለት ይላል ለምን በአላህ ላይ አንድ ሰው ተነስቶ ይሄ ሐራም ነው ወይም ይሄ ሐላል ነው ብሎ ሐሳብ ሊሰነዝር አይገባውም ምክንያቱም ይሄን በመትልበት ጊዜ አላህን ወክለህ ነው የምትናገረው ማለት ነው ይሄ ነገር ክልክል ነው ታልክ ማን ከለከለው አላህ ከልክሎታል ማለት ነው ይሄ ነገር ደግሞ ሐላል ነው ታልክ ማን ያሐለለው የፈቀደው አላህ ነው እንደማለት ነው ስለዚህ በአላህ ስም እንደመፈረም ነው ፈትዋ ማለት ይሄ ነገር በአላህ ስም የምትፈርም ከሆነ ደግሞ ከሱ መረጃ ተመርኩዘ መሆን አለበት የአላህ መረጃ ሳትይዝ ዝም ብለህ በዘፈቀድ እኔ ትልቅ ሰው ተብዬ ሰው አክብሮ ጠይቆኝ እንዴት አድርጌ አላቅም እላለሁ ብለህ በይሉንታ ተነሳስተህ ዝም ብለህ ፈትዋ ብትሰጥ ማስረጃ የሌለውን ነገር ይህ ነው በጣም ከባድ ወንጀል ማለት ነው ولا تقولوا هذا حلال وهذا تفتروا على الله الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب አንድ ነገር ዝም ብላችሁ በደመ ነፍስ ተነስታችሁ ይሄ ሐላል ነው ይሄ ሐራም ነው ብላችሁ መዘላበድ የለባችሁም በአላህ ላይ ውሸት ለመቅጠፍ ይላል ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون በአላህ ላይ ውሸትን የሚቀጥፉ ሰዎች በምንም አይነት አይዲኑም ይላል
ምር ያልመራቸው ማለቱ ስለዚህ የነዚህ ነገሮች ነው ይልቁንስ ከሁሉም በላይ ልትጠነቀቁ የሚገባው በላቸው ሲል ያስጠነቅቃል ወሊኩሊ ኡመቲን አጀል ከዚያ በኋላ ለማንኛውም ህዝብ የተወሰነና የተመጠነ እድሜ ክልል አለው በላቸው ይላል ማለት እንግዲህ እነዚህ ጥላቶችህ በዚህ በባጢል ላይ አብረውና ተባብረው እኛ ብዙ ነን ኃይል አለን አንተ ምንም ልታረገን አትችልም እያሉ መንደላቀቃቸው እንደማያዋጣቸው ንገራቸው ለምን የፈለገው ኃይል ቢበለጽግ ቢበዛ ቢበረክት እኔ የተወሰነ እድሜ ክልል አስቀምጬለታለሁኝ እዛ በሚደርስ ጊዜ ደካማውም ብርቱም እኩል ነው ይጠረጋል ሁሉም ማለቱ ነው ወሊኩሊ ኡመቲ ሚነል ኡመም ለማንኛውም ክፍለ ዘመን ላይ ለሚገኙ ህዝቦች አጀል አድርጌላቸዋለሁ ቀጠሮ ይጀላቸዋለሁ ማለት ነው فاذا جاء اجلهم ያ የተያዘላቸው ለተቀጠሮ በሚመጣ ጊዜ لا يستأخرون ساعه لحظه ቅጽበት ያህል እንኳን ሊዘገዩ አይችሉም የፈለገው ኃይል አለን ብሎ ተዛይ ተደንበሩ አልያልፍ አይችልም ማለት ነው ولا يستقدمون እንዲሁም ደግሞ ከተያዘው ቀጠሮ ሊቀድሙም አይችልም ይሄ ሱነቱላህ ነው ማለት ነው ህዝቦች እንግዲህ እንዳዝመራ ናቸው በአንድ ክፍለ ዘመን ላይ የሚመጣ ትውልድ በአንድ ክረምት እንደሚበቅል አዝሪት ነው ማለት ነው እና ክረምት በሚሆንበት ጊዜ እንደምታውቁ ዝናብ ሲዘንብ የተዘራውም ያልተዘራውም በመሬት ላይ ገንፍሎ ይወጣል ከዛ በኋላ ያድጋል ያብባል ያፈራል ያቺ መድረቂያ ሰዓት ስትደርስ ጥቅምት ህዳር ሲመጣ ሁሉም እንደገና ያቀዘባ የነበረ አስደሳች አረንጓዳማ የነበረው ይገረጣል ይደርቃል ይደቃል ይወቃል ይቦናል ይጠፋል ትውልድም እንደዛ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ትውልድ ላይ ያለው አሁን እኛ እንግዲህ እዚህ ያለ ነው ምናልባት ከዛሬ 60 እና 70 አመት ማንም ሰው ላይ ይገኝ ይችላል ማለት ነው ሌላ ትውልድ ይተካበታል ይሄንን ማን ነው የሚያስተናግደው አላህ አልዓዚም ነው ማለት ነው አንድ ትውልድ በክፍለ ጊዜው ያመጣዋል በመደበለት ክፍለ ጊዜው ሲያልቅ ደግሞ ይጠረግና ሌላ ትውልድ ደግሞ በሚቀጥለው ክረምት ሌላ አዝመራ እንደሚበቅል ሌላ ትውልድ ይተካበታል ይሄንን እንደማረግ ታያላችሁ ታውቃላችሁ በእናንተ ፍላጎትና ጉልበትማ ቢሆን ኑሮ ሁሉ ጊዜ ትኖሩ ነበር ስለዚህ እንዲህ አይነት ኃይል ጋራ መጣላት ራሱን አቅሙን አለማወቅ ነውና ማንኛውም ትውልድ እኔ ገና ሳልፈጥረው በፊት ምን ያህል ክፍለ ጊዜ አስቀምጬለታለሁ እንደ ግለሰብም እንደ ህብረተሰብም እንደ ዓለም አቀፍም ማለት ነው ግለሰቦችም እያንዳንዱ በየቀኑ ይሄዳሉ ህፃን ይሞታል ጎረምሳ ይሞታል ሽማግሌ ይሞታል አዛውንት ይሞታል እሱ በቀጠረው ማለት ነው ያቺ የቀጠራት ነገር ደቂቃ ሰኮንድ ማለፍ የለባትም እንደገና እንደ ህዝብም ከሆነ ደግሞ አንድ ህዝብ በአንድ ወቅት አብቦ በጣም በልጽጎ ይምነሳል ሀያል ይሆናል አንድ አካባቢ ማለት ነው ያ እንደገና ይንቆታቆትና ደብዛው ይጠፋል ሌላው በሌላ ክልል ደግሞ ሀያል ሆኖ በተራው ይነሳል ማለት ነው ያም ደግሞ ጊዜውን ሲጨርስ ይሄዳል ይሄ ያአላህ እንግዲህ ለማዲና ባህሉ ሆኗል ማለት ነው ይሄንን ደግሞ ሁላችሁም ታያላችሁ ታውቃላችሁ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ኃይል የጌታን ውሳኔ ሊተላለፍ የማይችል መሆኑን እያያችሁ በከንቱን የጋራ ማንገራጣጣችሁ የት ለመድረስ ነው ማለቱ ነው فاذا جاء اجلهم የሁላቸውም ቀጠሮ በሚመጣ ጊዜ በዛ በቀጠሮው መሰረት ትእዛዙ ይከወናል لا يستأخرون ساعة ማለት አሁን የተለመደው 60 ደቂቃ ማለት አይደለም لحظة ማለት ነው ቅጽበት መቆየት የለም አንድ ጊዜ ቀጠሮ ደረሰ ይሄው ኡመት ከተባለ በዛ በተያዘለት ደቂቃ ሰኮንድ ያልቃል ሁሉም ነገር ማለት ነው በጅምላም ሆነ በተናጠል ولا يستقدمون ከዛም ቀደም ብሎ ደግሞ የተወሰነ ደቂቃ ከቀረ ያችን ሳይሞላ የሚሄድ የለም ማለት ነው ይሄ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀመጠው ህግና ስርዓት ነው በዚህ መሰረት ነው ማስተናግዳችሁ ይሄንን እያያችሁና እያወቃችሁ ግን አሁንም ያው ትግረጨረጫላችሁ የትም አትደርሱም ይልቁንስ አቅማችሁን አውቃችሁ እኔ ጋራ ብትታረቁ ነው የሚሻላችሁ በል ይላልማ ያ በኒ አደም እናንተ የአደም ዘሮች ሆይ ኢማ የእትየነኩም ሩሱሉም ሚንኩም ከናንተው መካከል በየጊዜው እንዳስፈላጊነቱ መለክተኞችን እመለምላለሁ መርጣለሁኝና እነዛ መለክተኞች በእናንተ ዘንዳ ከመጡላችሁ ይላል በየዘመኑና በየሀገሩ ላሉት ህዝቦች ነው ይሄ ማንኛውም ክፍለ ዘመን ላይ የምትገኙ ህዝቦች የአደም ዘሮች ሆይ ለመዳን ከፈለጋችሁ ከናንተው መካከል የሆኑ መለክተኞች ይመጡላችሁ ይሆናል
እነዛ መለክተኞች ተኔ ተወክለው በሚመጡ ጊዜ የቁሱና አለይኩም አያቲ የትሉና አለይኩም አያቲ በእነሱ ላይ የወረደውን አናቅጾችን ይዘው የአላህን መመሪያ እያነበቡ ሐላልና ሐራሙን ኸይርና ሸሩን እየለዩ ሊመክሯችሁና ሊያስተምሯችሁ በሚመጡ ጊዜ ፈመን ይተቃ ወአስለህ ያንን የመጣውን መለኮታዊ መልእክት ጌታውን ፈርቶና ተጠንቅቆ በቅንነት የተቀበለና አቋሙን ያስተካከለ ይላል። የአላህን መልእክተኞች ሲቀበሉ ነውር ክብር ብሎ ተቀብሎ እንደገና እስከዛሬ የነበረበትን የጃሂልያ ጊዜ አውልቆ ጥሎ አቋሙን ያስተካከለና ከነሱ ጋር የተስማማ ፈላ ኸውፉን አለይሂም እንዲህ አይነቶች ብልሆችና ቀናኢዎች ናቸውና ምንም ፍርሃት የለባቸውም። ወትሮ በጃሂልያ ጊዜ እንኳን የተለያየ ጀራኢም ቢሰሩም አልእስላሙ የጁቡ ማቀብለ ባለው መሰረት እምራቸዋለሁኝ የኔ ሩሱሎች ሲመጡ በደስታ ተቀብለው ያስተናገዱ ከሆኑ ማለት ነው። ፈላ ኸውፉን አለይሂም ፊማ መዷ ተዛ በፊት ቀደም ሲል ባለማወቅ ሲያጠፉትና ሲያከፉት በቆየው ነገር አላህ ይቀጣናልና ይዝናል ብለው አይፍሩ፣ ምንም ችግር የለውም መልእክተኞችን ተቀብለው እስከተባበሩ ድረስ ይላል ማለት ነው። ወላሁም يحزنون فيما فاتهم من الدنيا እንዲሁም ደግሞ በዱንያ የተለያዩ ጥቅሞች ቢያመልጧቸው ማለት በዲናቸው ምክንያት አላህ የከለከለውን ነገር እስከዛሬ ልቅ ነበሩ፣ ሐራም ሐላል ሳይሉ እንደፈለጉ ነበሩ። አሁን ግን የጌታ ሸርዕ በሚመጣ ጊዜ የተለያዩ ነገሮችን ለአላህ ብለው ከተው በዛ ሳቢያ ማዘን የለባቸውም። ያ የቀረባ ለኔ ብለው የሚተውት ነገር ሁሉ በጣም ታላቅ ምንዳ ተዘጋጅቶላቸዋልና ሽልማት ወደፊት የሚያሳዝናቸው ነገር አያጋጥማቸውም ማለት ነው። ፈላ ኸውፉን አለይሂም ማለት ሰው የሚፈራ ወደፊት የሚመጣን ችግር ነው። ወደፊት በዚህ መልክ ከሞት አላህ ፊት ቅጣትና ቁጣ ያጋጥመናል ብለው እንዳይፈሩ ምንም ችግር የለም። እንደገና ህዝን ማለት ደግሞ ባለፈ ነገር ነው፣ በደረሰብህ ነገር ነው የምታዝነው። በዱንያ ላይ ደግሞ የተለያዩ ችግሮች በዲናቸው ምክንያት ቢደርስባቸው በዛ ማዘን የለባቸውም። ለአላህ ብለው የተደረጉ ነገሮች ሁሉ ካሳቸው ጥፍ ድርብ ነውና የሚመጣው ያን ሁሉ የሚያስረሳ ካሳ ሰጣቸዋለሁኝ በማለት ቃል ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው እንግዲህ የሰው ልጅ የሚጠበቅበት ከጌታ የመጣለትን መልእክት ተቀብሎ መተባበር፣ ከዛ በኋላ ግን አቋሙን እስካስተካከለና መልእክተኛውን እስከተከተለ ድረስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመልካም ሁኔታ እንደሚቀበለው ነው በግልጥ ያስቀመጠው። ይህንን ያልተቀበሉ ደግሞ ተቃራኒ አቋም የሚይዙት ምን እንደሚሆኑ አያይዞ ሲገልጥ ወለዲነ ከዘቡ እነዚያ አቀናዮቹ ሲያምኑና ሲከተሉ እነዚያ ደግሞ እውነትን ያስተባበሉት ቢአያቲና የኛን ቃላት ወይም አንቀጾቻችንን በረሱሎች በኩል ሲደርሷቸው ያስተባበሉት እነማ አንተ በሸሩ ሚትሉና እያሉ የሚገሩት ማለት ነው። አንተ የገሌ ልጅ አይደለህም እንዴ አናቀህም እንዴ ከማን በልጠህ ነው ጌታ አናገረኝ የምትለው እያሉ አልበለጥም በማለት የሚገሩትና የሚያስተባብሉት ወስተክበሩ عنها የአላህን አንቀጾች ከመቀበልና ከመከተል የሚኩራሩት ትቢት ይዟቸው ወዳቸው እያወቀ የገሌ ልጅ እንዴት ከመሐከላችን ተነስቶ ነብይ ሆነ በሚል ብቻ የሚሸፍጡ የሆኑት ኡላኢከ አስሐቡ النار እነዚህ የጀሃነም ድርሻዎች ናቸው ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁም ፊሃ ኻሊዱን እዛ ጀሃነም ውስጥ ተጣሉም በኋላ ደግሞ ለዘላለም ኗሪ ዘውታሪ ሆነው ይቀጥላሉ እንጂ የተወሰነ ጊዜ ተቃጥለው የሚጠፉና የሚያርፉም አይምሰላቸው በማለት ያስጠነቅቃል። ስለዚህ መፍተረቀ ጠሪቁ ይሄ ነው እና አንድ ጎዳና ለሁለት ተገምሷል ማለት ነው። ፈሪቁን ፊል ጀና ወፈሪቁን ፊስ ሰዒር እንዳለው ሰዎች በጃሂልያ ጊዜ በአንድ ተስማምተው ያው በጨለማ ጉዞ ላይ ነበሩ። የአላህ ረሱሎች ሲመጡ ግን ለሁለት ይገመሳል ህዝቡ ማለት ነው። ከፊሉ ያምናል ይከተላል፣ ከፊሉ ከዳል ያስተባብላል። ያኔ በዛ በወሰዱት አቋም አንፃር አላህ ደግሞ ለሁለቱም ተመጣጣኝ የሆነ ዋጋ አዘጋጅቶላቸዋል። ለአማኞቹ ጀነተ ነዒም፣ ለካዲዎቹና ለልግመኞቹ ደግሞ አዛበል ጀሂም ነውና ይሄን አውቃችሁ ግቡበት በላቸው ይላል። ስለዚህ እያንዳንዳችን እድላችንን በራሳችን እንደምንወስን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። እኔ መልእክት ልኬልሃለሁ፣ ምርጫ አቅርቤልሃለሁ፣ ያመነና የተከተለ ይሄ ነው ውጤቱ ብያለሁ፣ የካደና ያስተባበለ ይሄ ነው እድሉ ብያለሁ። ከዚህ በኋላ አንተ ታቃለህ የምትመርጠውን ማለቱ ነው።
هذا وصلى الله وسلم على النبي وإلى اللقاء